Welcome to Brunda Engineering Academy. In this video, we will discuss about the previously asked questions in MSET chemistry. Topic is atomic structure. So first question, identify the region of spectral lines of electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum, when electron transition takes place from higher energy levels to n equal to 3, 4, 5 in atomic spectrum of hydrogen is. Atomic spectrum of hydrogen is. సో ఇలాంటి దానికి ఇక్కడ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ కాబట్టి హైడ్రోజన్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి హైయర్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ n ఈక్వల్ టు 3, 4, 5. దీనికి ఫస్ట్ n2 ఈక్వల్ టు 1 అయితే n2 ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఫ్రమ్ n2 ఈక్వల్ టు 1 ఫ్రమ్ n1 ఈక్వల్ టు 2, 3, 4 అంటే 1 నుండి ఎనర్జీ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. ఇలాంటి కేసెస్కి ఇది ఏమవుతుందంటే లామాన్ సిరీస్ అంటారు. ఇలాంటి సిరీస్ని లామాన్ సిరీస్ అంటారు. లామాన్ సిరీస్. ఈ లామాన్ సిరీస్ వచ్చేసరికి అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ అనమాట. అల్ట్రా వైలెట్ రేస్ ఓకే యువి స్పెక్ట్రమ్ కిందకు వస్తుంది. అదే n2 ఈక్వల్ టు 2 n2 equal to 2, that is from n1 equal to 3, 4, 5 ఇలా అయితే ఇది బామర్ సిరీస్. బామర్ సిరీస్ ఇది విజిబుల్ స్పెక్ట్రమ్ కిందకు వస్తుంది. విజిబుల్ రేస్ కిందకు వస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు n3 ఈక్వల్ టు 3 అయిందని. n3 ఈక్వల్ టు 3 అయితే n3 ఈక్వల్ టు 3 ఫ్రమ్ n1 ఈక్వల్ టు 4, 5, 6 ఈ సిరీస్ ఏమంటారంటే పాస్చన్ సిరీస్ అంటారు. ఈ పాస్చన్ సిరీస్ ఆర్ కమింగ్ అండర్ ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, IR, ఇన్ఫ్రారెడ్. నెక్స్ట్, if n3 equal to n4 equal to, here not n3, is n2, here n2, so n2 equal to 3, so here n2 equal to 4 n2 equal to 4 from higher energy levels. What are the higher energy levels? The 5, n1 equal to 5, 6, 7. సో ఈ సిరీస్ ఏమంటారంటే బ్రాకెట్ సిరీస్ అంటారు. బ్రాకెట్ సిరీస్. ఈ బ్రాకెట్ సిరీస్ కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేసే. నెక్స్ట్ n2 ఈక్వల్ టు 5, 3, 4, 5 అన్నాడు మనకి బిట్లో. నెక్స్ట్ n2 ఈక్వల్ టు 5 అయితే ఎనర్జీ లెవెల్స్ n1 ఈక్వల్ టు 6, 7, 8. ఈ సిరీస్ ని పీ ఫండ్ సిరీస్ అంటారు. పీ ఫండ్ సిరీస్ కూడా ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్, IR. సో ఇక్కడ కమింగ్ టు బిట్ వచ్చేసరికి మీకు ఇక్కడ చూడండి హైయర్ లెవెల్స్ n ఈక్వల్ టు 3, 4, 5. హైయర్ లెవెల్ అనేది ఇదేమో లోయర్ లెవెల్, ఇది హైయర్ లెవెల్ 3, 4, 5 ఇవన్నీ కూడా దేనికి సంబంధించి ఉన్నాయి? ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ సంబంధించి. సో ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. ఈ క్వశ్చన్ April, May 17, 2023లో అడిగాడు MSET లో. నెక్స్ట్ బిట్, విజయవాడ FM రేడియో స్టేషన్ బ్రాడ్కాస్ట్ at a frequency of 103.4 megahertz. 103.4 megahertz. The wavelength of the corresponding radio waves. Okay, wavelength find out చేయమని. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి డేటా ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
మీకు ఫ్రీక్వెన్సీ ఇచ్చాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ సింబల్ mu ఈక్వల్ టు n03.4 మెగా హెడ్జెస్. ఓకే, మెగా హెడ్జెస్ ఉంది కాబట్టి మీకు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సైకిల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోండి. ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద సైకిల్స్ అంటే మెగా అంటే 103.4 into 10 power 6 10 power 6 per 10 power 6. Okay, that is per cycle. Next, per cycle means ikkada per second. Okay, so 103.4 into 10 power 6 cycles per second. That is the frequency. Next, the wavelength of the corresponding radio. Wavelength is lambda. You have to find out the lambda. So please remember, this is an important formula. Wavelength lambda equal to, it is wavelength equal to C by V. అంటే C వచ్చేసరికి speed of light or velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. Generally, it is a fixed value. Velocity of vacuum is velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8. 3 into 10 power 8 meter per second. Please remember, it is an important value. Velocity of light in vacuum is 3 into 10 power 8 meter per second by frequency. It is the definition or formula for the wavelength. Wavelength equal to lambda into C by V. So velocity of light in vacuum by frequency. So what is your target? The wavelength of the corresponding radio. Wavelength of the corresponding radio in meters. Okay, so in meters. So first ఏం చేయాలి అంటే velocity of light C value is 3 into 10 power 8. Next, frequency is given, that is 103.4 into 10 power 6. So 103.4 into 10 power 6. So దీన్ని ఇప్పుడు సింపుల్ గా 3 into 10 power 8 by 1.03 into 10 power 8. So దీన్ని సింపుల్ గా 10 power 8 get cancel. 3 by 1.03 means 2.90 meters. Meters ఎలా వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీటర్ పర్ సెకండ్, ఇక్కడ పర్ సెకండ్ అంటే సెకండ్ ఇన్వర్స్. సో సెకండ్ ఇన్వర్స్, ఇది సెకండ్ gets cancel, remaining is the meter. So the answer is 2.90 meters. This question asked in May 15th, 2023 ఫస్ట్ సెషన్ లో అడిగినటువంటి క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ రిమెంబరింగ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ వచ్చేసరికి వేవ్ లెంత్ ఫార్ములా. వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు లాంబ్డా ఈక్వల్ టు C by V. C అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్, V అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ. ఓకే, జస్ట్ సింప్లిఫికేషన్, డైరెక్ట్ సబ్స్టిట్యూషన్. ఓకే, నెక్స్ట్, with what velocity so here velocity capital V must an electron travel so that its momentum is equal to that of a photon of wavelength. Wavelength is nothing but lambda equal to 663 nanometers. 663 nanometers. So 663 nano means 10 power minus 6 n. Nano means 10 power minus 6 అన్నమాట. సో ఇది ఇప్పుడు వెలాసిటీ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వెలాసిటీకి లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్ కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి? వెలాసిటీకి వేవ్ లెంత్ కి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏంటి అంటే వేవ్ లెంత్ lambda equal to h by
mv అంటే వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు h by mv. h అంటే ఇక్కడ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ద constant value. You should remember the Planck's constant, that is 6.6 into 10 power minus 34. Okay, Planck's constant value 6.6 into 10 power minus 34 joule second. Okay, please remember it is an important parameter. Always it is the constant. 6.6 into 10 power minus 34. Okay, next another is m, mass. m అంటే మాస్. ఇక్కడ ఈ మాస్ ఏమి ఇచ్చాడు, విత్ వాట్ వెలాసిటీ an ఎలక్ట్రాన్ ట్రావెల్ అన్నాడు. సో ఇక్కడ మాస్ అంటే we have to consider the mass of electron. ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కూడా కాన్స్టెంటే. సో మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ ఎంత అంటే 9.1 into 10 power minus 31 kg. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన కాన్స్టెంట్స్ ఏంటి అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ is 9.1 into 10 power minus 31 kg. నెక్స్ట్ ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ 6.6 into 10 power minus 34 joules per second. మీకు ఎంటైర్ కెమిస్ట్రీ మొత్తం మీద ఒక 10 కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఆ 10 కాన్స్టెంట్ వాల్యూస్ కూడా ఒక నోట్ చేసేసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్ ఉంది. ఇక్కడ నీకు ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటి, వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ప్రెషన్, లాంబ్డా ఈక్వల్ టు h by mv. What is your target? You have to find out the velocity equal to h by m into lambda. h value anta, h ante Planck's constant value is 6.6 into 10 power minus 34 by mass of electron is 9.1 into 10 power minus 31 into wavelength is given how much, 663 into 10 power minus 663 into 10 power minus 6. ఓకే, సో ఇక్కడ 31 6 అంటే 37. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 6.6 by 9.1 into 663 into 34 ఉంది ఇక్కడ, 31 minus 6 అంటే 37 అంటే 10 power 4. 10 power minus 4 ఉంటుంది కాబట్టి పైకి తీసుకెళ్తే 10 power 4 ఉంటుంది. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేసుకుంటే 6.6 by 9.1 into 663 into 10 power 4. 10 power 4 అంటే 10,000. సో దీనికి వచ్చేసరికి ఇట్స్ వాల్యూ ఇస్ ఆఫ్టర్ సింప్లిఫికేషన్ 1098 మీటర్ పర్ సెకండ్. 1098 మీటర్ పర్ సెకండ్. మీకు ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాడు, 1098 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో ఇక్కడ మీరు ఎంసెట్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే లాంబ్డా వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు h by mv. లాంబ్డా అంటే వేవ్ లెంత్, h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, m is మాస్. మాస్ వచ్చేసరికి ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చాడా, ప్రోటాన్ ఇచ్చాడా, న్యూట్రాన్ ఇచ్చాడా చూసుకోండి. ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ వాల్యూ 9.1 into 10 power minus 31 kg. ఓకే, సో అది నేను చెప్తా. నెక్స్ట్ మాస్, ప్రోటాన్ ఇస్తే ప్రోటాన్ యొక్క మాస్ వేసుకోవాలి, న్యూట్రాన్ ఇస్తే న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్ వేసుకోవాలి. సో ఇట్ ఈస్ ద బిట్. ఈ బిట్ ఎప్పుడు అడిగాడు, ఆగస్ట్ 2021 లో అడిగాడు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు అనదర్ క్వశ్చన్. ఇది the number of protons, neutrons and electrons in carbon, that is here 13 and 6 ఇలా అడిగాడు. number of protons, neutrons and electrons in C13 6. సో ఇక్కడ ఒక కార్బన్, సి అంటే ఏంటి అంటే సి అంటే కార్బన్ అండి. ఇక్కడ ఈ కార్బన్ యొక్క ఎలిమెంట్ లో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి,
నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ బేసిక్ మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ కి కొన్ని ఎలిమెంట్స్ కైనా కానీ టోటల్ గా ఉన్నటువంటి నెంబర్ 108 ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎలిమెంట్స్ కి అటామిక్ నెంబర్స్ తెలియాలి. అటామిక్ నెంబర్ కార్బన్ యొక్క అటామిక్ నెంబర్ Z ఈక్వల్ టు కార్బన్ కి అటామిక్ నెంబర్ ఎంత అంటే 6n. ఓకే, అటామిక్ నెంబర్ తో పాటు అటామిక్ మాస్ తెలియాలి. అటామిక్ మాస్ అన్నమాట. అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ వచ్చేసరికి 13 అండి. అటామిక్ నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్ 6, అటామిక్ మాస్ ఆఫ్ కార్బన్ ఈస్ 13. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్తారు ఏంటి అంటే అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అన్నమాట. సో అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ఇక్కడ కార్బన్ అటామిక్ నెంబర్ ఎంత 6. ఓకే, సో నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఏమైపోతుంది 6 అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎక్స్ప్రెషన్ ఏంటి అంటే సేమ్ అటామిక్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అండి. నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇప్పుడు అటామిక్ నెంబర్ ఎంత సేమ్ 6 అన్నమాట. సో ఇక్కడ మీకు ప్రోటాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి 6 వచ్చినాయి. ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి 6 వచ్చినాయి. ఓకే, ఎలక్ట్రాన్స్ 6 వచ్చినాయి. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వాట్ అబౌట్ న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ అటామిక్ మాస్ అండ్ అటామిక్ మాస్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసరికి అటామిక్ మాస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. అటామిక్ మాస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్. కార్బన్ యొక్క అటామిక్ మాస్ ఎంత 13. ఓకే, సో హియర్ 13. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, అది 6. నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ మీకు తెలుసా తెలియదు కాబట్టి అది n అంటాం. సో n ఈక్వల్ టు 13 minus 6n. n ఈక్వల్ టు 13 minus 6, దట్ ఈక్వల్ టు 7. సో నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసరికి 7. ఇక్కడ అడిగే విధానం చూడండి. నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ అన్నాడు. ప్రోటాన్స్, న్యూట్రాన్స్, ఎలక్ట్రాన్స్ మీరు రాసే ఆర్డర్ కూడా అదే రాసుకోవాలి. సో 6, 7, 6. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈస్ this one 6, 7, 6. ఈ క్వశ్చన్ 21 లో అడిగాడు, ఎంసెట్ 21 లో అడిగాడు ఇలా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసరికి ద మాస్ ఆఫ్ an electron, నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ an electron, proton, neutron respectively will be in the ratio. జస్ట్ రేషియో అడిగాడు. ఇక్కడ మీకు ఏం తెలియాలి అంటే మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ నేను ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పా 9.1 into 10 power minus 31 kilograms. నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్ is 1.6726 into 10 power minus 27 kilograms. నెక్స్ట్ మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్స్ వచ్చేసరికి 1.6749 into 10 power minus 27 kg. సో ఈ మూడు కూడా ఫిక్స్డ్ వాల్యూస్. మాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, మాస్ ఆఫ్ ప్రోటాన్, మాస్ ఆఫ్ న్యూట్రాన్. సో ఎలక్ట్రాన్ కి 9.1 into 10 power minus 31,
ప్రోటాన్ 1.6726 into 10 power minus 27, న్యూట్రాన్ కి 1.6749 into 10 power minus 27 kg. సో ఇప్పుడు ఏమన్నాడంటే వీటి యొక్క రేషియో అన్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రోటాన్ మాస్ ఈక్వల్ టు 1836.6 అంటే దీని యొక్క డివైడ్ చేస్తే ఇక్కడ ప్రోటాన్ మాస్ 1836.6 టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ మాస్. నెక్స్ట్ న్యూట్రాన్ మాస్ వచ్చేసరికి 1838.6 టైమ్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ మాస్. అంటే ఇక్కడ 18 ప్రోటాన్ మాస్ అనేది 1836.6 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్స్ మాస్ కంటే. నెక్స్ట్ ఇది న్యూట్రాన్ యొక్క మాస్ 1838.6 టైమ్స్ ఎలక్ట్రాన్ మాస్ కంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు దీన్ని డివిజన్ చేసుకుంటే దీని యొక్క జనరల్ రేషియో అనేది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుందంటే 1:1836.6 1838.6. So the right answer is the A. 1:1836.15 1838.68. ఓకే, సో ఈ విధంగా ఎంసెట్ లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో ఈ వీడియోలో ఇవి. నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకా కొన్ని ఎంసెట్ ప్రీవియస్లీ అడిగినటువంటి ఎంసెట్ క్వశ్చన్స్ ని మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో మన ఛానల్లో అప్ టు ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ జరిగేంత వరకు కూడా మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీకి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ సొల్యూషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో రోజుకు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు ఒక 1 అవర్ స్పెండ్ చేసినట్లయితే ప్రీవియస్లీ ఆస్క్డ్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా మీకు రివైజ్ అవుతాయి. ఇవి మీ యొక్క రెగ్యులర్ ప్రిపరేషన్ కి యూజ్ అవుతుంది. మీ రెగ్యులర్ ప్రిపరేషన్ కామన్ గానే ఉంచండి, అది అలా ఉంటుంది. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ దీని మీద మీరు స్పెండ్ చేస్తే అసలు క్వశ్చన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేది ఒక ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. సో మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, ప్లీజ్ షేర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ బృందా ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్. థ్యాంక్ యూ.